लास्ट वीडियो में मित्रों अपने यूनिट नंबर 3 की शुरुआत करी थी। आज आपणे छे यूनिट नंबर 3 में आगळ वधीए तो मानसिक तणाव घटाडवा माटे कई टेक्निकनो उपयोग करवामां आवे छे ए टेक्निकोथी आपणे छे आगळ वधीए। एनी अंदर पहली टेक्निक छे स्टॉप अवर थिंकिंग, वधु पड़तुं विचारवानुं रोको। नेगेटिव थॉट जे आपणे आवे छे ए विचारोने स्टॉप करवानी पद्धति जेनुं नाम स्टॉप अवर थिंकिंग। तो चलो आपणे आ टेक्निकनी अंदर से आगळ वधीए। स्टॉप अवर थिंकिंग। वेन टास्क एंड प्रेशर्स, टास्क एटले कार्य, प्रेशर ए कामनुं भारण, स्टार्ट बिल्डिंग अप, द माइंड कैन समटाइम गो इनटू अवर थिंकिंग एंड यू कम टू द थॉट, आई विश देर वॉज अ स्विच इन माय हेड that I could flick and turn off all the thoughts going around in my mind. It's not that easy. घणी वखत विद्यार्थी मित्रों एवं थाय छे कि ज्यारे कामनुं भारण छे वधी जाय छे, टास्क एंड प्रेशर, काम अने तेनुं भारण ज्यारे वधे छे, द माइंड त्यारे छे मगज छे, मन छे ए वधारे विचारोमां छे चाल्यो जाय छे। समटाइम गो इनटू अवर थिंकिंग वधारे पड़ता विचारों करवा। एंड यू कम टू द थॉट अने पछी आपणे विचार आवे छे आई विश, काश देर वॉज अ स्विच, एक बटन होय, एक स्विच होय इन माय हेड एंड दैट आई कुड फ्लिक एंड टर्न ऑफ, कि काश मारा माथामां एक स्विच होत जेना वडे हूँ मारा मन में चाली रहेला बधा ज विचारों ने एक झटका में बंद करी सकूँ। एंड आई कुड फ्लिक एंड टर्न ऑफ, बंद करवा, फ्लिक मतलब एक क्लिक करीने बंद करूँ। ऑल द थॉट्स गोइंग अराउंड माय माइंड, जे पण काई विचारों छे मारा मननी अंदर चाली रह्या छे। इट्स नॉट दैट इजी, परंतु मित्रों ए एटलुं सरळ नथी। देर इज ए टेक्निक, एक पद्धति छे to help yourself during the problem of our thinking. परंतु एना माटे छे आपणे केटलीक पद्धतिओ अपनावी पड़े छे। एनामांथी एक पद्धति छे आपणे आवी परिस्थितिओनी अंदर मदद करे छे। चालो ए पद्धति जोईए। से टू योरसेल्फ रिपीटेडली ड्यूरिंग द डे, ड्यूरिंग एटले दरमियान, दिवस दरमियान रिपीटेडली वारंवार से टू योरसेल्फ, तमारी जातने कहो I have no expectation and I will deal with whatever happens when it happens. I have no expectation, expectation अपेक्षाओं राखवी। I have no expectation मने कोई प्रति कोई ज प्रकारनी अपेक्षाओं नथी। and I will deal with whatever happens when it happens. अने जे परिस्थिति जे ते समय हूँ पहोंची वळीश एवं मननी अंदर से आपणे विचार करवानुं छे कि मने कोई पासे कांई पण अपेक्षाओं नथी अने जे पण कोई परिस्थिति आवशे एना साथे ए परिस्थितिने हूँ पहोंची वळीश। वेन यू थिंक अबाउट अ स्ट्रेसफुल डे दैट लाइज इन फ्रंट ऑफ यू, योर थॉट्स रन एप्रोक्सीमेटली लाइक दिस, ओ माय गॉड, आई हैव सो मच टू डू, आई मस्ट डू एक्स एंड वाई एंड जेड एंड आफ्टर दैट ए एंड बी नीड्स टू गेट सॉर्टेड आउट एज वेल। જ્યારે શું થાય છે કે આપણો દિવસ આખો છે તણાવફૂલ છે, સ્ટ્રેસફુલ, અને આપણા મગજની અંદર લગભગ આવા ઘણા બધા વિચારો છે ચાલ્યા કરે છે। ઓ માય ગોડ, આઈ હેવ સો મચ ટુ ડુ, મને કેટલું બધું કામ કરવાનું બાકી છે, સો મચ ટુ ડુ, ઘણું બધું કામ કરવાનું બાકી છે। આઈ મસ્ટ ડુ એક્સ એન્ડ વાય એન્ડ ઝેડ, મારું આ કામ બાકી છે, આ કામ બાકી છે, તે કામ બાકી છે, એન્ડ એ એન્ડ બી નીડ્સ ટુ गेट सॉर्ट आउट, અને બીજા પણ કામ છે ઉકેલવા છે, સોર્ટેડ ઉકેલવું। આઈ ડોન્ટ નો હાઉ આઈ એમ ગોઈંગ ટુ ડુ ઇટ ઓલ, અને મને ખબર નથી કે આ બધા કામ છે હું કેવી રીતે પૂર્ણ કરીશ। આઈ વોન્ટ ઇવન હેવ ટાઈમ ટુ ઇટ, મારી પાસે જમવા માટે, ખાવા માટેનો પણ સમય નથી। બેઝિકલી ધ ડે હેઝન્ટ ઇવન સ્ટાર્ટેડ બટ યુ આર ઓલરેડી ઇન અ ટીઝ. What is happening is that your mind is racing ahead of you and anticipating how tired and stressed you will feel once you have completed all the tasks ahead. Basically, મૂળભૂત રીતે, સામાન્ય રીતે, the day hasn't even started. હજી દિવસની શરૂઆત જ નથી થઈ.
એન્ડ યુ આર ઓલરેડી ઇન અ ટીઝ, અને તમે પહેલાંથી જ એ મૂંઝવણમાં છે, ઉત્તેજિત થઈ જાઓ છો. એન્ડ વોટ ઇઝ હેપનિંગ ઇઝ ધેટ યોર માઇન્ડ ઇઝ રેસિંગ અહેડ ઓફ યુ. અને હકીકતમાં એવું થઈ રહ્યું છે કે તમારું મન તમારી સામે એવી અટકળો લગાવી રહ્યો છે કે તમે એકવાર બધા જ કાર્યો પૂર્ણ કરી લેશો પછી તમે કેટલું થાકી જશો અને કેટલું તણાવગ્રસ્ત મહેસૂસ કરશો. ટાયર્ડ, થાકી જાઉં, સ્ટ્રેસ્ડ, તણાવગ્રસ્ત. These frantic thoughts start weakening your energy, and as a result you are entering into a busy day with only half of your normal energy. These frantic thoughts, અને આવા પ્રકારના બેબાકડા વિચારો શું કરે છે? વીકનિંગ યોર એનર્જી, આપણી ઉર્જાને, તમારી ઉર્જાને છે નબળી પાડે છે. અને પરિણામે શું થાય છે? તમે તમારા વ્યસ્ત દિવસમાં તમારી રોજિંદી સામાન્ય ઉર્જાના માત્ર અડધા ભાગ સાથે જ દાખલ થાવ છો. એટલું જ કામ આપણાથી થાય છે, અડધું જ કામ થાય છે જ્યારે આપણે તણાવમાં જીવીએ છીએ. Then when you end up shattered at the end of the day, you seem to have proved that you were right all along. You had a dreadful day and you feel physically drained. અને ખરેખર ત્યારબાદ આવું જ થાય છે જ્યારે તમને દિવસના અંતે એટ ધ એન્ડ ઓફ ધ ડે તમે ખૂબ જ થાકી જાઓ છો. સેટર્ડ, વેરી મચ ટાયર્ડ, ખૂબ જ થાકી જાઓ. અને સાબિત થાય છે, ખરેખર પ્રૂવડ, સાચું લાગે છે આપણને, સાબિત થાય છે દેટ યુ વેર રાઇટ ઓલ અલોંગ. તમે સાચા હતા એવું તમને છે મહેસૂસ થાય છે. યુ હેડ અ ડ્રેડફુલ ડે, ડ્રેડફુલ ત્રાસદાયક, ભયંકર દિવસ. એન્ડ યુ ફીલ ફિઝિકલી ડ્રેઇન, અને તમે શારીરિક રીતે ખૂબ જ થાકી જાઓ છો. ફિઝિકલી ડ્રેઇન, શારીરિક રીતે થાકી જાઓ. In order to have maximum energy available at the start of busy day, હવે જ્યારે આપણે દિવસની શરૂઆત થાય છે, આપણો દિવસ ગમે તેટલો વ્યસ્ત છે, પરંતુ આપણે પહેલાંથી જ ખૂબ જ ઉર્જા સાથે, મહત્તમ ઉર્જા સાથે જ્યારે કામ કરવાનું છે, મેક્સિમમ એનર્જી, ત્યારે આપણે શું કરવાનું? તો આ નિયમને યાદ રાખવાનું, આ સૂત્રને યાદ રાખવાનું. યુઝ આઈ હેવ નો એક્સપેક્ટેશન એન્ડ આઈ વિલ ડીલ વિથ વોટ એવર હેપન્સ વેન ઇટ હેપન્સ. મારે કોઈ અપેક્ષાઓ નથી અને હું જે તે પરિસ્થિતિને તે સમયે પહોંચી વળીશ. આ સૂત્ર યાદ રાખવાનું એઝ અ ફોર્મ ઓફ મંત્ર. આ એક પ્રકારનો મંત્ર છે, આપણે ગળી લેવાનું. યુ વિલ નોટિસ, અને તમને ધ્યાનમાં આવશે, નોટિસ ધ્યાનમાં આવું, હાવ યોર બોડી સ્ટાર્ટ રિલેક્સિંગ. તમારું શરીર છે એકદમ રિલેક્સ થશે, આરામ મળશે. એટ ધ થોટ ઓફ નો એક્સપેક્ટેશન, કોઈ પ્રત્યે કાંઈ પણ અપેક્ષાઓ ન રાખવી, એ વિચાર છે ખરેખર આપણને છે રાહત આપશે, રિલેક્સ. ધીસ રિલેક્સેશન ટેલ્સ યુ ધેટ યુ હેવ જસ્ટ સ્ટોપ્ડ યોર સેલ્ફ ફ્રોમ વેસ્ટિંગ વેલ્યુએબલ એનર્જી. અને આ રાહતથી એ આપણને ખ્યાલ આવશે કે આપણે શું કર્યું? તો આપણે યુ હેવ જસ્ટ સ્ટોપ્ડ યોર સેલ્ફ ફ્રોમ વેસ્ટિંગ વેલ્યુએબલ એનર્જી. વેલ્યુએબલ, મૂલ્યવાન, કિંમતી, પોતાની મૂલ્યવાન કિંમતી ઉર્જાને આપણે વેડફતા નથી. આ વિચાર આપણે છે મનમાં યાદ રાખવાનું. નો એક્સપેક્ટેશન, કોઈ પર કદી પણ ક્યારે પણ અપેક્ષાઓ ન રાખે. યુ વિલ ફીલ કામર મેન્ટલી એન્ડ ઇમોશનલી એઝ અ કોન્સિક્વન્સ. કોન્સિક્વન્સ, પરિણામે, રિઝલ્ટ. કામર, વધારે શાંત, અને એનું પરિણામ શું આવશે? તમે માનસિક, મેન્ટલી એન્ડ ઇમોશનલી, ભાવનાત્મક રીતે તમને શાંતિ મળશે. તો આ મિત્રો, આ ટેકનિક હતી સ્ટોપ અવર થિંકિંગ. વધારે પડતા નેગેટિવ થોટ્સ વિચારવાનું બંધ કરો. નેક્સ્ટ ટેકનિક છે, આપણે આવતીકાલે જોશું. થેન્ક યુ.